गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अज असी टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी दी 12th क्लास 2 ईयर पैटर्न दे यूनिट 6वें कस्टमर सेंट्रिक सर्विस दे टॉपिक पैकेज टूर कॉस्टिंग बारे गल करांगे कि टूर पैकेज की हुंदे ने, इन्हां दा अर्थ की है। जदों असी टूर पैकेज कहते हाँ, इसका अर्थ है पूर्व व्यवस्था, प्रीपेड यात्रा जो दो जां होर हिस्सियां जिवें कि हवाई किराए, हवाई अड्डे की तब्दीली, रिहाइश होर सेवावां नूं जोड़दी है। भाव कि टूर पैकेज का भाव ये होया कि प्री प्लैनिंग असी जिहड़ी यात्रा दी करदे आ, असी कोई भी काम जदों करदे आ तां उसदी जदों असी प्री प्लैनिंग करदे हाँ तां उहदे कारण साडी जो एनर्जी है ते साडा टाइम है वो वेस्ट होने तो बच जाता है। सो इस तरह ही जदों असी यात्रा करन दे लई पहला पैकेज की जिहड़ी हैगी आ वो प्लैनिंग करते हैं, पैकेज तैयार करते हैं तो साडा जिहड़ा हैगा टाइम भी सेव हुंदा है ते नाल दी नाल साडी मनी भी सेव हुंदी है ते सानू पता चल जाता है कि असी इन्ने जिहड़ी हैगी अपनी बजट दे विच इन्नी यात्रा कर लैनी है। तकनीकी तौर ते एक पैकेज टूर एक कुल सैर सपाटा उत्पाद हुंदा है, क्योंकि इस विच आम तौर ते मुख्य स्थान तो मंजिल तक आवाजाई, रस्ते वाली जगह ते रिहाइश जां मंजिल अते होर मनोरंजन जां यात्रा सेवावां शामिल हुंदियां हन। ये भाग एक व्यक्ति, फर्म जां कंपनी द्वारा खरीदे जाते हैं, जिसनूं टूर ऑपरेटर कहते हैं। वो यात्रा के सारे हिस्सिਆਂ ਨੂੰ एक पैकेज विच जोड़ता है ते उन्हां नूं गाहकां नूं हर भाव वालियां कीमतां ते वेचदा है। भाव की हुंदा है कि एक पैकेज टूर सैर सपाटा उत्पाद हुंदा है जिहदे विच एक यात्री नूं यात्रा शुरू करन तो अंत तक जो भी आवाजाई है, रिहाइश है जां मनोरंजन जो भी चीज़ां ने जां उहदियां सेवावां ने उहदे विच चाहे खाण पीण आ जांदा है जां उसदे मनोरंजन दियां वो चीज़ां शामिल हुंदियां ने। भाव कि फुल ऑफ पैकेज हुंदा है कि एक यात्री नूं उहदी यात्रा दे विच सकून प्राप्त होवे ते ये सारा कुछ जिहड़ा हैगा वा किसी फर्म वल्लों जां कंपनी वल्लों जिहड़ा हैगा है तैयार किया जाता है, जिसनूं कि टूर ऑपरेटर भी कहते हैं। ते वो इंसान जिहड़ा सारे हिस्सिਆਂ ਨੂੰ एक पैकेज विच जोड़दा है, इहदे विच सारा कुछ इनकलूड हुंदा है जो भी एक यात्री नूं चाहीदा हुंदा है ते फिर वो टूर ऑपरेटर जिहड़ा हैगा है अपने कस्टमर तो जिहड़े चंगे रेट ते इस चीज़ां नूं कह सकदी हां कि इस टूर पैकेज नूं वेचदा है। सो पैकेज टूर का अर्थ यही होया कि कुल कीमत जां एक टूर उत्पाद सेवा के टूर की लागत का जोड़ जो भी शुरू तो लैके एंड तक जिहड़ा सैलानी नूं अपनियां सेवावां दे बदले उन्होंने जो भी मतलब भुगतान करना पैंदा है उसनूं टूर पैकेज कहते हैं। हुण असीं गल करदे हां टूर पैकेज दे इतिहास बारे। पैकेज टूर की स्थापना का सेहरा श्री थॉमस कुक नूं 1855 विच जांदा है। श्री कुक ने पैरिस विच पहला सम्मिलित टूर नूं पेश करके वख-वख देशों विच अपना कारोबार चलाया। अज टूर की विक्री बारे। विक्री सारे मनोरंजन की यात्रा की विक्री का 50% अते सारे ट्रैवल एजेंसी के मालीए का 35% दर्शाती है। मतलब जिस काम की शुरुआत 1855 विच श्री थॉमस कुक ने की सी, उसनूं समय समय ते वधिया हुंगारा मिलता रहा ते ये जिहड़ा सैर सपाटे का विकास नाल दी नाल हुंदा रहा, तां ही अज देश की जिहड़ी इकनॉमिक कंडीशन है उहदे विच इहदा बहुत ज़्यादा योगदान है। अज पैकेज यात्रा
ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਬਿਲੀਅਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 19 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਲੋੜਾਂ, ਐਡਵੈਂਚਰ, ਬੀਚ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯਾਤਰਾ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪੈਕੇਜ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਟੂਰ, ਕਰੂਜ਼ ਟੂਰ, ਗਰੁੱਪ ਟੂਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਰ, ਵਿਰਾਸਤ, ਸਮਾਰਕ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸਕੌਰਟਡ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੂਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਸਟਡ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪੈਕੇਜਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਤੰਤਰ ਟੂਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਸਟਮਰ ਟੂਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਟੂਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿੱਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਟੂਰ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਟੂਰ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੈਲਾਨੀ ਵਪਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਕਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੈਲਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂਰ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਣਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੂਰ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਟੂਰ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 22,706 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਟੂਡੈਂਟ 2 ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 1621.85 ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰ ਉਤਪਾਦ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਬੜਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਮਤਲਬ ਨੈਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਲਈ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸਥਾਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਥਾਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਟੂਰ ਖਰਚ ਦੇ ਤੱਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਟੂਰ ਕੋਸਟ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਟੂਰ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਡਾਨ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਜੋ ਵੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜੋ ਵੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਟੂਰ ਕੋਸਟ।
ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਟੂਰ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ। ਸਿੱਧੇ ਟੂਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਖਰਚੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਗਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਟੂਰ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਖਰਚੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੂਰ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਟੂਰ ਕੋਸਟ। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੂਰ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਆ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕੀਮਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੂਰ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਮਟ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਮਤ, ਟੂਰ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਮਤ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਲਾਗਤ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਨੁਪਾਤ, ਮਤਲਬ ਟੂਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੂਰ ਪੈਕ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਜ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਟੂਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲਾ, ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਵਿਕਾਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼
यात्रा दस्तावेज, सैर सपाटा, किश्ती दी यात्रा, मनोरंजन, होर यात्रा सेवावां सब कुछ इस दे विच जिहड़ा है शामिल हुंदा है ते यात्री हर हिस्से नूं वक्खरे तौर ते खरीदण दे लई सुतंत्र हुंदे हन। टूर लागत शीट की जिहड़ी विशेषता की हुंदी है, इहदियां बहुत सारियां विशेषता हुंदियां ने, जिस तरह कि ये कुल टूर खर्चिਆਂ ते प्रति लागत पैक्स बारे दसदा है। मतलब कि यात्री नूं जिहड़ा शुरू तो ही पता चल जाता है कि मेरा पूरी यात्रा के दौरान इन्ना खर्चा होना है। ये टूर कंपनी नूं नेड़ियों नज़र रखण दे योग करता है ते खर्चिਆਂ ते नियंत्रण रखता है। जिथे एक यात्री नूं पता चलता है कि मेरा पूरी यात्रा च कितना खर्चा होना है, उत्थे नाल दी नाल एक कंपनी नूं भी मतलब नेड़ियों नज़र रखण दे योग बनाउंदा है कि उहदा खर्चिਆਂ ते पूरा कंट्रोल हुंदा है। ये विक्री कीमत नूं होर निर्धारित करन विच सहायता करता है। टूर लागत जिहड़ा है ये कंपनियां दी विक्री कीमत है उसनूं निर्धारित करन दे विच बहुत हैल्पफुल हुंदा है ते यह टूर कंपनी नूं हवाले जमा कराउण विच भी हैल्प करता है। सो टूर पैकेज दे विच जिहड़ा है पैकेज की कीमत दे विच एक टूर ऑपरेटर आम तौर ते 3 गल्लां नूं ध्यान विच रखदा है: ट्रांसपोर्ट, रिहाइश ते सेवावां। सेवावां दे विच सैर सपाटा ते खाण पीण शामिल हुंदा है। भाव कि एक यात्री किते यात्रा करन जांदा है तो उन्होंने उत्थे पहुँचण दे लई मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत हुंदी है, चाहे वो बाय एयर होवे, बाय बसिस, बाय कार होवे। ते दूसरा जिथे उन्हें पहुँचना है रिहाइश, ते उत्थे मतलब वधिया रिहाइश होवे ते उसनूं सारियां उत्थे फैसिलिटीज़ दित्तियां जाण कि खाण पीण की फैसिलिटीज़ तो इलावा उहदे ऐशो आराम की जिहड़ी सहूलत आ वो भी उसनूं मिलनी चाहिदी है। दैन सैर सपाटा, जिथे कि उन्हें जाके यात्रा करनी है उत्थे उन्होंने वधिया वधिया जिहड़ियां जगह हैगियां ने उन्हां बारे ज्ञान देना चाहिदा है, ताकि एक जिहड़ा जिवें स्थानक यात्री हो सकता है कि उस जगह बारे सब जानता होवे, पर एक विदेशी यात्री दे लई उस जगह बारे जानना ते उत्थे सैर करना होर भी सौखा हो जाता है। सो जिहड़ियां टूर पैकेज करन दे लई टूर ऑपरेटर है जां ट्रैवल एजेंसीज है उन्हां नूं अपने जिहड़ा कस्टमर है उहदे वल विशेष ध्यान देना चाहिदा है। गाहक केंद्रता जिहड़ी है मुख नीड हुंदी है कि एक कस्टमर दियां जरूरतां नूं पूरियां कीता जावे, कस्टमर दी जिहड़ी आ सैटिस्फैक्शन हो सके उन्हां दियां सेवावां दे नाल, ते नाल दी नाल ही फीडबैक लैनी चाहिए। और ये नैगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीक़ों दे नाल हो सकती है कि गाहक अगर संतुष्ट है तुहाड़ियां सेवावां तो वो तुहानूं पॉजिटिव फीडबैक देवेगा। अगर गाहक नूं तुहाड़ियां सर्विस दे विच किते कोई कमी महसूस हुंदी है तो वो जिहड़ा है नैगेटिव फीडबैक भी दे सकता है। पर जिहड़ी ट्रैवल एजेंसियां ने टूर ऑपरेटर है उसनूं नैगेटिव फीडबैक तो किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक जिहड़ा कस्टमर आ उन्नू जो भी नैगेटिव लगा है उस दे विच सुधार करना चाहिए है, ताकि जिहड़ी है उन्हां दे कस्टमर वध तो वध जिहड़े हो सकन ते उन्हां दियां कंप्लेंट्स जिहड़ियां हैगियां उन्हां नूं खिड़े मत्थे सुनना चाहिए है ते उन्हां नूं दूर भी करना चाहिए है। मतलब कस्टमर दी हरेक प्रॉब्लम जिहड़ी है उन्नू सॉल्व करना चाहिए है ते ताकि एक कस्टमर जिहड़ा है उन्नू सैटिस्फैक्शन मिल सके तुहाड़ियां सेवावां तो। ते एक जिहड़ा चंगा प्रभाव है समाजिक प्रभाव जिहड़ा पॉजिटिव आ वो समाज दे विच जिहड़ा जा सके तुहाड़ियां सेवावां दा, जिहदे नाल तुहाड़ी कंपनी नूं मुनाफा होवे, तुहाडे जिहड़ा है टूरिज़म सैक्टर नूं जिहड़ा उहदे विच बहुत ज़्यादा फायदा होवे। सो लोग तुहाडे सेवावां तो खिच्चे हुए जिहड़े आ आकर्षित हो के तुहाडे तक आ सकन ते उस दे नाल जिहड़ा है
ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੂਰਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨੀ ਉਹ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਨੁਭਵ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਏ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਆਫ ਟੂਰ ਕੋਸਟ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ।